परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा हूँ पंकजभाई परमार आज धोरण 9 गणित विषय अभ्यास करावीश। आज आप अभ्यास करशू प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.5 और स्वाध्याय 6.2 કેટલાક प्रश्नों। प्रमेय 6.4 एक छेदिका बे समांतर रेखाओं ने छेदे तो छेदिकानी एक ज तरफना अंतःकोणोनी प्रत्येक जोड़ पूरक होय छे। अहींया एवुं समजाववानुं छे के आ बे रेखा समांतर छे, आ एमनी छेदिका, ए छेदिकानी एक तरफना एटले के आ छेदिकानी एक बाजू आ साइड लो के तो आ साइड लो, आ एक तरफना अंतःकोण एटले के अंदरना खूणा। तो अहींया कयो खूणो थशे तो कि ए क्यू आर अने सी आर क्यू आ बने, अथवा तो बी क्यू आर अथवा तो डी बी आर क्यू अने डी आर क्यू आ जो एमनो जोड़ोनो सरवाळो करवामां आवे तो केवा थाय छे पूरक। पूरक एटले के एमनो सरवाळो 180 थाय छे। तो जो तो अहींया आपणे आप्युं शुं छे, एक छेदिका छे, एक छेदिका बे समांतर रेखाओने छेदे छे, बराबर है। एटलुं आपणे आप्युं छे तो આપણે બે રેખાઓ લઈ લઈએ અને બે રેખાઓની એક છેદિકા લઈ લઈએ। તો જો ए बी समांतर सी डी એટલે કે ए बी અને सी डी समांतर रेखाओ છે ને એમની છેદિકા पी एस ए बी ने क्यू में અને सी डी ने आर में छेदे छे, बराबर है। आ थई गई ए बी અને आ सी डी आ समांतर रेखा पी एस के जे ए बी ने क्यू में અને सी डी ने आर में छेदे छे। हवे जो साबिती अहींया पक्ष में आपेलू हतुं, हवे साध्य में शुं छे तो कि छेदिकानी एक तरफना खूणाओनो सरवाळो एटले के एमनो अंतःकोणोनी जोड़ प्रत्येक ए केवी होय छे पूरक, एटले के एमनो सरवाळो 180 अंश थाय छे। एटले के ए क्यू आर अने सी आर क्यू आ बे खूणानो सरवाळो 180, पछी बी क्यू आर अने डी आर क्यू एमनो पण सरवाळो 180 एवुं आपणे ए दर्शाववानुं छे। हवे साबिती आपे ए बी समांतर सी डी नी छेदिका पी एस ए बी अने सी डी ने अनुक्रमे क्यू अने आर में छेदे छे। तो आनाथी शुं थशे तो आगळ प्रमेय 6.2 नी वात करी चूक्या छे कि अनुकोणनी वात, कि अनुकोण में जो बी बी क्यू आर अने क्यू आर सी बी क्यू आर अने क्यू आर सी आ बने केवा थशे सरखा। केम? आ छे अंतयुग्म कोण। आ शुं बनावे छे अंतयुग्म कोण। बी क्यू आर अने क्यू आर सी आ शुं बनावे छे अंतयुग्म कोण। प्रमेय 6.2 परथी हवे शुं छे कि क्यू आर सी अने डी आर क्यू आ पण शुं बनावे छे रैखिक जोड़ना खूणा। जो आ रेखा तेमांथी एक किरण उद्भव्युं एने आ जे शुं बनाव्या छे तो रैखिक जोड़ना खूणा, बराबर है। तो सी आर क्यू अने डी आर क्यू ए रैखिक जोड़ना खूणा छे एटले बंनेनो सरवाळो केटलो थशे 180। पण आपणे क्यू आर सी बराबर शुं लखी शकीए तो कि बी क्यू आर। केम? तो कि अहींया प्रमेय 6.2 थी केम के अंतःकोणो छे, बराबर है। तो हूँ शू लखीश बी क्यू आर नी बराबर क्यू आर सी नी बराबर लखी दईश बी क्यू आर। तो बी क्यू आर वत्ता खूणो डी क्यू आर क्यू बराबर 180 अंश। अने ए ज प्रमाणे आपणे ए क्यू आर वत्ता सी आर क्यू एमनो सरवाळो पण 180 एवुं पण आपणे साबित करी शकीए छीए। प्रमेय 6.5 तेनाथी उलटું। हवे जो सॉरी आ एक ज छेदिका ने छेदता बे समांतर रेखाओनो छे। तो जो अहींया जो एक छेदिका बे रेखा ने एवी रीते छेदे, प्रमेय 6.5 जो एक छेदिका बे रेखाओं ने एवी रीते छेदे कि छेदिकानी एक ज तरफना अंतःकोणनी जोड़ पूरक होय तो बंने रेखाओं केवी होय परस्पर समांतर होय, बराबर है। तो एनाथी उल्टું थई गयुं એટલે प्रमेय 6.4 थी उल्टું એટલે કે આ એનો ઉપપ્રમેય થઈ ગયો, बराबर है। तो जो अहींया आपणे एवुं कही दीधुं छे कि भाई छेदिकानी एक तरफना अंतःकोणोनो जो सरवाळो पूरक होय अथवा तो एमनो अंतःकोणोनी जोड़ पूरक होय तो
એ બંને જે રેખાઓની છેદિકા જે છેદે છે એટલે કે જે રેખાઓને છેદે છે એ બંને રેખાઓ કેવી હશે? સમાંતર હશે. તો જો તો અહીંયા આપેલું શું છે તો કે એક છેદિકા છે અને એમના અંતઃકોણોનો સરવાળો 180° છે. તો છેદિકા એટલે બે રેખાઓને છેદશે તો છેદિકા પીએસ રેખા એબી અને સીડીને અનુક્રમે ક્યુ અને આરમાં છેદે છે અને એક તરફનો અંતઃકોણ તો લઈ લઈએ તો બી ક્યુ આર અને ડી આર ક્યુ આ બંનેનો સરવાળો 180 એવું આપણને આપેલું છે. હવે એવું સાબિત શું કરવાનું છે કે એબી અને સીડી સમાંતર છે તો એબી સમાંતર સીડી. હવે સાબિતી આપીએ. ખૂણો બી ક્યુ આર વત્તા ખૂણો ડી આર ક્યુ બરાબર 180° પક્ષ વળી ખૂણો બી ક્યુ આર વત્તા ખૂણો પી ક્યુ બી એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો આ બંને ખૂણા શું છે? રેખિક જોડના ખૂણા. કેમ કે આ રેખા એમાંથી આ કિરણ ઉદ્ભવ્યું તો આ શું થઈ ગયું? રેખિક જોડના ખૂણા. તે બંનેનો સરવાળો કેટલો? 180°. હવે અહીંયા જુઓ ખૂણો ડી આર ક્યુ અને ખૂણો પી ક્યુ બી એ બંને શું છે? તો અનુકોણો દેખાય છે. જો પી ક્યુ બી અને ડી આર ક્યુ કહો કે ક્યુ આર બી કહો બંને એક જ થાય, બરાબર છે. એ બંને શું છે? અનુકોણ. તો જો પરંતુ ખૂણો ડી આર ક્યુ અને ખૂણો પી ક્યુ બી એ રેખાઓ એબી અને સીડીની છેદિકા દ્વારા બંધા અનુકોણ છે અને તેઓ સમાન છે અને તે બંને કેવા છે? સરખા છે. તે હવે અનુકોણોની જોડ સમાન હોય આના પરથી આપણને એવું મળ્યું ને તો અનુકોણની જોડ કેવી મળી? સમાન મળી. જો અનુકોણની જોડ સમાન થતી હોય તો આપણે અગાઉના પ્રમેયમાં જોઈ ગયા કે એક છેદિકા બે રેખાઓને છેદે અને તેમાં એક અનુકોણની ફક્ત એક જોડ સમાન થાય તો તે બંને રેખાઓ કેવી હશે? સમાંતર. એવું આપણે પૂર્વધારણા 6.4માં જોઈ ગયા. તો એનાથી આપણે કહી શકીએ કે બી સમાંતર સીડી. આ છે ઉદાહરણ નંબર 4. એ તમે ધ્યાનથી જુઓ કે અહીંયા કયા કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરી લીધો છે કે જો આપેલ આકૃતિઓમાં પીક્યુ સમાંતર આરએસ જેમાં ખૂણો એમ એક્સ ક્યુ એટલે કે આ ખૂણો 135° અને એમ વાય આર એટલે એ આપ્યો છે 40°, બરાબર છે. તો ખૂણો એક્સ એમ વાયનો મેળવો એટલે કે આ ખૂણો આપણે મેળવવો છે. તો આપણે શું કરશું? આ જે આકૃતિ છે એને અહીંથી એક એટલે કે પીક્યુ અને આરએસને એક સમાંતર રેખા બીજી દોરી દઈશું જે એમમાંથી પસાર થતી હોય કે એબી. જો આકૃતિમાં 2માં દર્શાવ્યા મુજબ એટલે આ આકૃતિમાં જુઓ આકૃતિ 2માં દર્શાવ્યા મુજબ એમમાંથી પસાર થતી રેખા પીક્યુને સમાંતર રેખા એબી દોરો એટલે પીક્યુને સમાંતર રેખા એક રેખાને સમાંતર રેખા બાકી બધી બીજી રેખાને સમાંતર જ થાય, બરાબર છે. તો એબી સમાંતર પીક્યુ અને પીક્યુ સમાંતર આરએસ તો એબી સમાંતર પણ આરએસ જ થશે એટલે કે એક રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ કહેવાય. તેથી હવે જો ખૂણો ક્યુ એક્સ એમ વત્તા ખૂણો એક્સ એમ બી એ કેવા થશે? 180°. કેમ કે આ જો આ રેખા આવી આ એમની છેદિકા થઈ એક્સ એમ તો આ શું થઈ ગયા? છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણ. અને છેદિકાની આગળના પ્રમેયમાં જોયું કે છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણોનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 180°. તો આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થઈ ગયો? 180°. તેથી એબી સમાંતર પીક્યુ ને છેદિકા એક્સએમની એક બાજુના અંતઃકોણ. પરંતુ ખૂણો ક્યુ એક્સએમ બરાબર 135° છે તો પછી આપણને એક્સએમ બી મળી જાય એટલે કે આ ખૂણાનું માપ મળી જાય. તો એક્સ એમ બી એટલે કે આ ખૂણાનું માપ કેટલું થશે? તો 180માંથી 135 બાદ કરો એટલા થાય. તો 180માંથી 35 બાદ કરીએ તો કેટલા થશે? તો 45. તો એક્સ એમ બી એટલે કે આ ખૂણાનું માપ મળશે આપણને 45. હવે જો બરાબર છે, આને પરિણામ 1 આપી દો. હવે એ જ રીતે અહીંયા પણ જો કે એમ વાય આર એ 40° છે અને એ બી સમાંતર આરએસ છે અને આપણને આ ખૂણો જોઈએ છે. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બંને શું બનાવે છે? તો યુગ્મ કોણ. જો ઝેડ બન્યો, બરાબર છે, યુગ્મ કોણ બનાવે છે. એટલે આ એબી સમાંતર આરએસ અને એમની છેદિકા એમ વાય અને એમનાથી અંતઃકોણો બને છે. તો આ ખૂણો 40 તો આ ખૂણો પણ 40. તો જો એ બંને સમાન હોય, બરાબર છે. એટલે જો
એક્સ એમ બી બરાબર 45, પછી ખૂણો બી એમ વાય બરાબર એમ વાય આર બરાબર છે. કેમ કે એ બી સમાંતર આર એસ ને એમના યુગ્મ કોણ છે. પછી એ જો આ બંને આ ખૂણો અને આ ખૂણો સરખા થતા તો આ ખૂણાનું માપ 40 છે, તો આ ખૂણાનું માપ પણ કેટલું થશે 40. તો હવે આને નામ આપી દો 1. હવે પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 નો સરવાળો કરો, એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણાનો સરવાળો કરો તો ખૂણો એક્સ એમ બી અને ખૂણો બી એમ વાય બરાબર 45 વત્તા 40 કેટલા થશે 85. હવે તમને ખ્યાલ છે કે આ જુઓ તો આ બે ખૂણા શું બનાવે છે આસન્ન કોણ, એટલે કે એક્સ એમ બી વત્તા બી એમ વાય હોય તો એ આસન્ન કોણ બનાવે છે. તેથી કયો ખૂણો થશે એક્સ એમ વાય. તો એક્સ એમ વાય તો આપણે શોધવું શું હતું એક્સ એમ વાય, તો એક્સ એમ વાય બરાબર 85°. ઉદાહરણ 5 એવું જ છે બરાબર છે, એમાં પણ આ રીતે જ છે. અહીંયા એક રેખા છે, આ રીતે ધ્યાનમાં રાખજો કે આ રીતે રેખા છે બરાબર છે. અહીંયા આ રીતે રેખા છે. અહીંયા હવે જુઓ શું કહે છે, એક છેદિકા બે રેખાઓને એવી રીતે છેદે છે કે જેથી અનુકોણ દ્વિભાજક પરસ્પર સમાંતર હોય તો સાબિત કરો કે બંને રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર થાય. તો આ નીચેની આકૃતિ જુઓ, આ રીતે બે રેખાઓ સમાંતર છે ને એમનાથી આ છેદિકા, હવે એમની આમાંથી એક પસાર થતી અનુકોણોના દ્વિભાજક, આ એક અનુકોણ, આ બંને એકબીજાના અનુકોણ થઈ ગયા, એટલે કે ખૂણો એ બી ક્યુ અને ખૂણો બી સી એસ એ અનુકોણ થઈ ગયા. એ બંને સમાન, તો આ બંનેના જે દ્વિભાજકથી બનતી રેખાઓ છે એ સમાંતર છે પાછી, એટલે કે બી ઈ અને સી જી એ બંને સમાંતર છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો જો નીચેની આકૃતિમાં એક છેદિકા એડી એ રેખા પી ક્યુ અને આર એસને અનુક્રમે બિંદુઓ બી અને સીમાં છેદે છે. કિરણ બીઈ એટલે આ કિરણ અને ખૂણો એ બી ક્યુ અનુક્રમે બિંદુ બી અને સીમાં નો દ્વિભાજક છે, અને કિરણ સી જી એ ખૂણો બી સી એસ નો શું છે દ્વિભાજક છે. તેથી આપણે શું સાબિત કરશું, તથા બી સમાંતર સીજી છે. ઓકે, આપેલ છે કે કિરણ બીઈ અને એ ખૂણા એ બી ક્યુનો શું છે દ્વિભાજક, એટલે એના અડધા કરે છે, તો આપણે શું લઈશું એ બી ઈ. તો જો અહીંયા એ બી ઈ એટલે કે આ ખૂણો થયો એ બી બરાબર 1/2 એ ખૂણો એ બી ક્યુ પરિણામ 1. એ જ રીતે અહીંયા પણ બનશે ખૂણો બી સી જી બરાબર 1/2 આખાનો અડધો એટલે કે 1/2 બી સી એસ બરાબર છે, કેમ કે આનો દ્વિભાજક છે. પરિણામ 2. પરંતુ બીઈ સમાંતર સીઈ છે બરાબર છે, અને જુઓ તો એમની છેદિકા ના થઈ, તો જો બી સમાંતર સીજી છે અને એડી જ તેમની છેદિકા બનશે, એટલે કે આ જ રેખા એમની છેદિકા બનશે. તો જો તો ખૂણો એ બી ઈ અને ખૂણો બી સી જી એ બંને સમાન થશે, તો આ અનુકોણની પૂર્વધારણાથી થઈ, તો અનુકોણની પૂર્વધારણા બની, તો 1/2 ખૂણો એ બી ઈ બરાબર ખૂણો 1/2 બી સી જી. તો ખૂણો એ બી ઈ અને ખૂણો બી સી જી કેવા થયા સમાન, એ બી ક્યુ અને એ તો સમાન જ થયા છે, પરંતુ આ બંને છેદિકા એડી દ્વારા રેખાઓ પીક્યુ અને આરએસ સાથે બનાવેલ અનુકોણ છે અને તે સમાન છે. આથી પીક્યુ સમાંતર આરએસ જ થશે બરાબર છે. હવે એ જ રીતે ઉદાહરણ 6, આપેલ આકૃતિ એ બી સમાંતર સીડી, જો આ એ બી સમાંતર સીડી એટલે આ સીડી અને સીડી સમાંતર ઈએફ અને ઈ એ લંબ એ બી આને લંબ છે, તો એ સ્વાભાવિક છે આને પણ લંબ જ થવાનું છે. તો જો ખૂણો બી ઈ એફ એટલે કે આ ખૂણો 55° હોય તો ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ શોધો. તો જો તમે જો આને સમજતા હોય તો આને તમે ઉલટું કરી નાખો, મતલબ કે તમે આને ફેરવી કાઢો, હે તો શું કરશો, તો તમે જોશો તો કે આ અને આ રેખા આ રીતે આને જુઓ તો શું થશે, તમે આને આ રીતે આને ફેરવી કાઢો એટલે શું દેખાશે, આ ભાગ આવો થઈ જશે બરાબર છે.
તો હવે તમારે શું દેખાશે તો જુઓ અહીંયા કે આ અને આ રેખા એને આ એમની છેદિકા થઈ જાય, કાં તો આ પણ એમની છેદિકા જ કહેવાય, બરાબર છે. તો એના પ્રમાણે શું થશે તો જોઈએ, y વત્તા 55 બરાબર 180. કેમ આ y વત્તા 55 180 કેમ? કેમ કે EF અને CD બંને સમાંતર થઈ ગઈ, ED એમની છેદિકા થઈ ગઈ, અને આ છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણો તો એમના સરવાળો કેટલો થશે? સીધી વાત છે 180 અંશ, કેમ કે બંને પૂરક હોય તો y વત્તા 55 180. તો આનાથી તમને yની કિંમત મળી જશે, y બરાબર 180 ઓછા 55 એટલે 125. તો yની કિંમત મળી 125. હવે અહીંયા જો x અને આ જો CD સમાંતર AB તો આપેલું જ છે, અને DB એમની છેદિકા થઈ ગઈ, તો આ x અને y શું થઈ ગયા? અનુકોણ. અનુકોણની પૂર્વધારણાથી એટલે x અને y પણ કેવા થઈ ગયા? સમાન. એટલે x બરાબર y, તો x બરાબર 125 અંશ. હવે જો AB સમાંતર CD સમાંતર EF, તો પછી સીધી વાત થઈ ગઈ કે AB અને EF એ પણ કેવા થશે? સમાંતર થશે. જો આને સમાંતર આ હોય, આને સમાંતર આ હોય, તો આ પણ એકબીજાને સમાંતર થાય જ, બરાબર છે. આ છે એક જ રેખાને સમાંતર રેખાઓ. તો પછી ખૂણો EAB વત્તા ખૂણો FEA, એટલે કે આ ખૂણો, ફરી એકવાર EAB એટલે કે આ ખૂણો, અને ખૂણો FEA એટલે કે આ ખૂણો અને આખો ખૂણો એ બંને કેવા થશે? સમાન. એટલે કે આ ખૂણો 90 અંશ થશે, તો આ ખૂણો 90 અંશ થશે. ખ્યાલ આવે છે? કેમ? કેમ કે આ જોવા જાઓ તો એટલે કે અંતઃયુગ્મ કોણ થયા, અંતઃકોણ થયા. જો આ 90 અંશ આપેલો છે, તો આ ખૂણો પણ કેટલો થશે? 90 અંશ જ થશે. તો ખૂણો EAB વત્તા ખૂણો FEA બરાબર 180 અંશ. અને જો AB સમાંતર EF અને AE એમની છેદિકા થઈ ગઈ, તો આ એક તરફના અંતઃકોણ, તો આમનો સરવાળો 180. હવે જો એમાં આ ખૂણા બરાબર Z માપ આપ્યું છે, તો આપણે Z લખી દઈએ. આ ખૂણા બરાબર 90 અંશ આપ્યો છે, અને આ ખૂણો 55, તો આ Z વત્તા 55 એટલે 90 થાય, જો ડાયરેક્ટલી જોવો હોય તો, બરાબર છે. તો જો એ 90 થતો હોય તો 90માંથી તમે 55 બાદ કરો તો કેટલા થાય? 35. એક આ રસ્તો છે. બીજો રસ્તો એવો છે કે બધી કિંમતો મૂકી દીધી. હવે બધી કિંમતો મૂક્યા પછી 90 વત્તા Z વત્તા 55 બરાબર 180. તો 90 વત્તા 55 એટલે કેટલા થશે? 145. 145 એટલે એ આ સાઈડ જશે એટલે માઇનસ, તો 180માંથી 145 બાદ કરીએ તો કેટલા થશે? 35. તો Z બરાબર 35. એટલે XYZ દરેકના માપ આપણાને મળી જાય. હવે સ્વાધ્યાય 6.2 પ્રશ્ન નંબર 1. આપેલ આકૃતિમાં x અને y માં માપ શોધો અને બતાવો કે AB સમાંતર CD છે. ફરીવાર પ્રશ્ન નંબર 1, સ્વાધ્યાય 6.2 પ્રશ્ન નંબર 1. આપેલ આકૃતિમાં x અને y ના માપ શોધો અને બતાવો કે AB સમાંતર CD થાય છે. તો જો આ પહેલી આકૃતિ આપણને ચોપડીમાં આપી છે કે AB સમાંતર CD, આ એમની છેદિકા છે, એને કોઈ નામ આપ્યા નથી, પણ અંદર x અને y દર્શાવ્યા છે. તો જો એક વસ્તુ એક સીધી ખ્યાલ આવી જશે આકૃતિ પરથી કે અહીંયા જો આ Z બને છે, તો x અને y ના માપ સમાન જ હશે, બરાબર છે. કાં તો પછી જો અહીંયા આ 130 અને આ y શું છે? અભિકોણ બનાવે છે. તો અભિકોણ બનાવતા હોય તો y બરાબર 130 થઈ ગયા. હવે આ જો આ બંને શું બનાવે છે? રૈખિક જોડના ખૂણા. તો આ 50 વત્તા x બરાબર 180, તો 180 માં 50 જાય તો 130, અને xy બરાબર સમાન. બસ એ જ વસ્તુ અહીંયા જો, એટલે x બરાબર 130, y બરાબર 130, એ વસ્તુ મળી ગઈ, બરાબર છે. અને આપણને ખબર છે કે જો રેખા બે સમાંતર રેખાઓ હોય, હવે એવું બતાવવું છે કે આ બંને સમાંતર રેખા છે એવું આપણે બતાવવું હોય તો એ શું? અહીંયા સમાંતર રેખા આપી નથી. હવે જો પણ અહીંયા શું મળે છે? x અને y એ બંને શું છે? અંતઃયુગ્મ કોણ. અને અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા છે કે છેદિકાથી બનતા બે રેખાઓની છેદિકાથી બનતા અંતઃયુગ્મ કોણનો સરવાળો
જો 180 હોય તો આપેલી બંને રેખાઓ સમાંતર હોય એવું આપણે પ્રમેય જોઈ ગયા. તો એના પરથી આપણે કહી શકાય કે AB સમાંતર CD. એટલે હું તમને અત્યારે શું કરાવું છું તો જો તમે આટલું જાતે શીખજો કે એક્સ વાય બરાબર 130 કેમ ના થયા, તો કે અભિકોણ છે. એક્સ કેવી રીતે 130 થશે, તો બે શક્યતા છે. એક, આ રૈખિક જોડના ખૂણા થાય, એક એ તો થઈ ગયું રૈખિક જોડના ખૂણા છે એટલે. તો બે વસ્તુ અહીંયા આપી છે, તો એના પરથી એક્સ અને વાયની તમને કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે. તો એક્સ અને વાય પણ સમાન થઈ ગયા. જો એક્સ અને વાય સમાન થયા તો હવે આપણે વાત કરીએ તો એક્સ અને વાય સમાન મળે છે, પરંતુ આ ખૂણાઓ રેખાઓ AB અને CDની છેદિકા PS દ્વારા બનતા અંતયુગ્મ કોણ છે અને તેઓ સમાન છે. અને એવું આપણે પ્રમેયમાં જોઈ ગયા કે જો અંતઃકોણની એક જોડ સમાન હોય તો બીજી તો સમાન થશે જ, પણ એક જોડ સમાન હોય તો આપેલ બંને રેખાઓ કેવી હશે, સમાંતર હશે. તો AB સમાંતર CD. આ P, Q, R અને S એ અહીંયા નામ આપ્યા નથી, એ આપણે આપ્યા છે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 2, આપેલ આકૃતિમાં જો AB સમાંતર CD, CD સમાંતર EF અને Y જેમ Z બરાબર 3:7 હોય તો એક્સનું માપ શોધવું છે. તો અહીંયા તમને એવું કીધું છે એક્સનું માપ શોધવું, તો વાય અને ઝેડનું નહીં શોધવાનું, તો વાય અને ઝેડનું પણ શોધવાનું. કેમ કે જ્યારે તમે વાય અને ઝેડનું શોધશો ને ત્યારે તમને એક્સનું મળશે, બરાબર છે. એટલે જો આવી આકૃતિ આપણે આપી છે, એમાં એક્સ વાય ઝેડ, એમાં AB CD અને EF ત્રણે એકબીજાને સમાંતર છે, એટલે બધી સમાંતર જ છે એવું જ માનો. હવે જો આનાથી તમને શું ખ્યાલ આવશે, તો જો આ એક્સ અને આ ઝેડ એ બંને સરખા થશે. કેમ કે AB સમાંતર EF છે, AB સમાંતર CD અને CD સમાંતર EF, તો AB સમાંતર EF થઈ ગઈ. જો AB સમાંતર EF પ્રમેય 6.6 એ આપણે ભણવાનો બાકી છે, પણ આ એના પરથી થઈ જશે. હવે AB સમાંતર CD, સોરી, તો આ શું થઈ ગયા, અંતયુગ્મ કોણ x બરાબર z થઈ જશે, એક જ રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ. હવે AB સમાંતર CD, તો AB સમાંતર CD, તો x અને y એ શું થયા, છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણ. તો છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણનો સરવાળો 180, તો x વત્તા y બરાબર 180, બરાબર છે. તો આનાથી શું થઈ ગયું, x બરાબર z તો આપણને મળ્યું ને, x વત્તા y બરાબર 180 મળ્યું. તો હું xની જગ્યાએ શું લખી શકીશ, z, તો x વત્તા z, સોરી, xની જગ્યાએ લખીશ z, તો y વત્તા z બરાબર 180. હવે આપણને y અને zના ગુણોત્તર આપ્યા છે, તો આના અગાઉના વિડીયોમાં પણ જોઈ ગયા કે શું કર્યા છે આપણે, આ બંનેના ગુણોત્તરનો સરવાળો, પછી આ બંનેનો સરવાળો એકચ્યુઅલી, અને જે ગુણોત્તર શોધવો છે એની વાત. જેમ કે મારે એક્સનું માપ જ જોઈએ છે, તો એક્સ બરાબર શું મળ્યું, ઝેડ, તો હું શું કરીશ, ઝેડનું માપ શોધીશ. તો ઝેડ બરાબર, ઝેડનો ગુણોત્તર કેટલો છે, 7, તો 7 ભાગ્યા બંનેનો સરવાળો 3+7 ગુણ્યા આ બંનેનો એકચ્યુઅલ સરવાળો 180. છેદમાં કયો સરવાળો, તો કે ગુણોત્તરનો સરવાળો, અને ગુણાકારમાં કયો સરવાળો, તો કે બંનેનો જે સરવાળો રિયલમાં થતો હોય તે. તો કે 7 ભાગ્યા 10 ગુણ્યા 180, તો આ 10 એટલે કે 18, 0 0 કેન્સલ, 18 ને 18 સત્તા 126, તો z બરાબર 126. જો z બરાબર 126 થાય તો x બરાબર પણ કેટલા થશે, 126. તેથી x બરાબર પણ 126. દાખલા નંબર 3, એટલે પ્રશ્ન નંબર 3, આપેલ આકૃતિમાં જો AB સમાંતર CD હોય અને EF લંબ CD થતું હોય અને ખૂણો GED એટલે કે આખો ખૂણો 126 હોય, તો ખૂણો AGE એટલે કે આ ખૂણો, GEF એટલે કે આ ખૂણો, અને ખૂણો FGE એટલે કે આ ખૂણો એ શોધવાનો મેળવું. તો જો આ ખૂણો તો તમને સીધો સરળ મળી જશે, કેમ કે અહીંયા તમને આ EF શું આપ્યું છે, CD ને લંબ, અને આ બંને ખૂણામાંથી આ ખૂણાનું માપ તમને 90 મળી ગયું. તો આ ખૂણાને તમે શું કરશો, આખો ખૂણો આપ્યો છે 126, તો GEF વત્તા EFD એ આપણું શું છે, આસન્ન કોણ બનાવે છે, કયો, GED, તો એનાથી તમને આ ખૂણો મળી જશે. તો જો AB સમાંતર CD અને GE છેદિકા છે, AGE અને GED સમાન અંતઃયુગ્મ કોણ છે. તો GED એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બંને સમાન થશે. જો ફરીવાર આ AB અને CD સમાંતર અને GE એમની છેદિકા, તેથી ખૂણો AGE અને GED એટલે કે આ ખૂણો અને આખો ખૂણો એ
એ બંને શું થશે, અંતઃયુગ્મ કોણ ઝેડ બનાવે છે, જુઓ બરાબર છે. તો આ બંને ખૂણા સમાન. હવે આ ખૂણો 180 હોય તો આ ખૂણો પણ કેટલો થઈ ગયો, આ ખૂણો 126 હોય તો આ ખૂણો પણ કેટલો થઈ ગયો, 126. તો જો જીઈડી બરાબર ખૂણો એજીઈ બરાબર 126 બરાબર છે. હવે EF લંબ CD, તો EF લંબ CD તો ખૂણો FED કેટલો થઈ ગયો, 90. હવે જો આ આસન્ન કોણ છે, GED આસન્ન કોણ છે, કોના કોના, GEF અને FED ના. તો જો એમનો સરવાળો થઈ ગયો GEF વત્તા FED બરાબર GED. GED બરાબર 126, FED બરાબર 90. તો આપણને GEF મળી ગયો. તો આ 126માંથી 90 બાદ કરો એટલે 36. તો GEF એટલે 36°. હવે જો હવે આપણે કયો શોધવો છે, તો કે અંદરનો ખૂણો. તો આ ખૂણો આપણને મળી ગયો છે 126. તો આ બંને ખૂણા શું બનાવે છે, રૈખિક જોડના ખૂણા. તો જુઓ ખૂણો AGE વત્તા ખૂણો FGE, AGE અને FGE શું બનાવે છે, 180°, કેમ કે રૈખિક જોડના ખૂણા છે. તો AGE આપણને મળે 126, FGE વત્તા FGE બરાબર 180. આ 126ને આ સાઈડ લઈ જાઓ તો 180માંથી 126 બાદ કરો એટલે કેટલા થશે, 54. તો FGE પણ કેટલો મળે, 54°. પ્રશ્ન નંબર 4, આપેલ આકૃતિમાં જો PQ સમાંતર ST, એટલે જો આને લંબાવો તો પણ આ બંને કેવી થશે, સમાંતર. ખૂણો PQR એટલે કે PQR 110° અને ખૂણો RST એટલે કે આ 130°. તો ખૂણો QRS મેળવો, એટલે કે આ ખૂણો શોધવો છે. તો શું કરશું આપણે, તો અહીંયા નીચે સૂચન આપ્યું છે કે બિંદુ R માંથી પસાર થતી ST ને સમાંતર એક રેખા દોરો. તો આ રીતે આખો એક સમાંતર રેખા દોરશું, કોણે, ST ને. હવે ST ને જે સમાંતર રેખા હશે, ST PQ એ કોને સમાંતર છે, ST ને. તો ST ને જે સમાંતર રેખા હશે એ PQ ને પણ સમાંતર થશે. એટલે PQ સમાંતર પણ આ RU થશે ને થશે જ, બરાબર છે. હવે જુઓ R માંથી પસાર થતી ST ને સમાંતર રેખા RU દોરો. PQ સમાંતર ST અને ST સમાંતર RU એટલે PQ સમાંતર RU, જે મેં તમને વાત કરી. આ કહેવાય એક જ રેખાને સમાંતર રેખાઓ. STU સમાંતર RU ની છેદિકા SR, ST સમાંતર RU ને છેદિકા SR, બરાબર છે. તો એનાથી શું મળશે, તો જુઓ TSR વત્તા SRU, TSR વત્તા SRU એટલે કે આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે, 180°, બરાબર છે. તો જુઓ 180°, કેમ કે છેદિકાની એક તરફના અંતઃકોણો. હવે જો આ 130 હોય અને આ બંનેનો સરવાળો 180° હોય તો 180માંથી 30 બાદ કરી દઈએ તો આનો મળી જાય અંશ, એટલે 50°. તો જો 130, હવે આનો કિંમત મૂકો ખૂણો TSRની, 130 વત્તા ખૂણો SRU બરાબર 180°. તો ખૂણો SRU બરાબર 50°. તો PQ સમાંતર RU, હવે જો આ થઈ ગયું, મળી ગયું. હવે જો આપણે આ જ ખૂણો શોધવો છે, આખો ખાલી આટલો જ શોધવો છે ને. હવે જો PQ સમાંતર RU છે, આ ખૂણો 110 છે, તો આખો ખૂણો પણ 110 થાય. કેમ કે આ QR એમની છેદિકા થઈ ગઈ અને આ એમના અંતઃયુગ્મ કોણ થઈ ગયા. તો ખૂણો PQR બરાબર ખૂણો QRU થશે. તો એ પણ કેટલો થશે, 110°. તો જુઓ ખૂણો PQR બરાબર ખૂણો QRU 110, તો ખૂણો QR પણ 110°. હવે જો આ ખૂણો QRU એ આસન્ન કોણ બનાવે છે, બે ખૂણાના. કયા, એક QRS અને એક છે SRU, બરાબર છે. કયો QRS અને છે SRU, બરાબર છે. તો જો તો આપણે લખી શકીએ ખૂણો QRU બરાબર QRS વત્તા SRU. તો જો ખૂણો QRS અને SRU આસન્ન કોણ છે, તો ખૂણો QRS વત્તા SRU બરાબર ખૂણો QRU. હવે એમાં તમને આટલું SRUનું માપ મળ્યું છે 50° અને આખા ખૂણાનું માપ છે 110°. તો જો ખૂણો QRS વત્તા 50° બરાબર 110°. પરિણામ 1 અને 2 મુજબ જુઓ, પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 મુજબ. તો હવે જો આ 50 આ સાઈડ જાય એટલે માઇનસ 110માંથી 50 બાદ થાય એટલે 60. તો QRS બરાબર 60°. મળી ગયું. પ્રશ્ન નંબર 5,
આપેલ આકૃતિમાં જો એબી સમાંતર સીડી ખૂણો એપીક્યુ બરાબર 50° અને ખૂણો પીઆરડી બરાબર 127°. જો એબી સમાંતર સીડી અને ખૂણો એપીક્યુ 50° અને પીઆરડી એટલે કે આ 127° થયું. તો એક્સ અને વાય મેળવવા છે. તો જોઈએ એબી સમાંતર સીડી છે તો એબી એટલે કે આ એપીક્યુ અને પીક્યુઆર આ ખૂણો અને આ ખૂણો શું બનાવે છે તો કે અંતઃયુગ્મ કોણ. તો એક્સ બરાબર જો આ ખૂણો બરાબર 50 હોય તો આ એક્સ બરાબર કેટલા થશે 50°. તો જો એબી સમાંતર સીડી અને પીક્યુ આ પીક્યુ તેમની છેદિકા છે તેથી ખૂણો એપીક્યુ બરાબર ખૂણો પીક્યુઆર કેમ તો કેમ કે અંતઃયુગ્મ કોણ છે તેથી 50° બરાબર એક્સ તેથી એક્સ બરાબર 50°. ચલો એક્સનું માપ મળી ગયું. હવે આપણે કોનું શોધવું છે વાયનું. તો અહીંયા જો ખૂણો એબી સમાંતર સીડી પીઆર એમની છેદિકા. તો અહીંયા આ રીતે ઝેડ બનશે એપીઆરડી. જો હું જ્યાં બોલું ત્યાં નજર ફેરવો એપીઆરડી બરાબર છે. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ અંતઃયુગ્મ કોણ બનાવશે બરાબર છે. તો આવું કંઈક મળશે 127 બરાબર એપીઆર બરાબર છે. એટલે જો એબી સમાંતર સીડી અને પીઆર તેમની છેદિકા તો ખૂણો એપીઆર બરાબર પીઆરડી તો ખૂણો એપીઆર બરાબર 127° થશે કેમ કે આ ખૂણાનું માપ પણ 127 છે. તો અંતઃયુગ્મ કોણ તો સમાન જ હોય. હવે એપીઆર છે આ એપીઆર એ આસન્ન કોણ બનાવે છે કયા કયા ખૂણાના એપીક્યુ અને ક્યુપીઆર. જો ખૂણો એપીક્યુ અને ક્યુપીઆર એ આસન્ન કોણ છે અને તેમના સામાન્ય ન હોય તેવા ભુજ દ્વારા ખૂણો એપીઆર બને છે. તો એનો માપ તો 127 આપણને ખબર છે. તો એપીક્યુ વત્તા ક્યુપીઆર બરાબર ખૂણો એપીઆર. એપીક્યુ વત્તા ક્યુપીઆર બરાબર ખૂણો એપીઆર બરાબર છે. હવે એપીઆર બરાબર 127° અને એપીક્યુમાં એપીક્યુ બરાબર 50° તો 50° અને ક્યુપીઆર એટલે વાય તો 50° વત્તા વાય બરાબર 127. આ 50ને આ સાઈડ લાવે એટલે 127માંથી 50 જાય તો કેટલા થશે તો વાય બરાબર 77°. વાય બરાબર 77. પ્રશ્ન નંબર 6 જો આપેલ આકૃતિમાં પીક્યુ સમાંતર આરએસ પીક્યુ અને આરએસ બે અરીસા છે. આ બંને અરીસા રાખેલા છે તે બંને એકબીજાને સમાંતર રાખેલ છે. બંને કેવા છે એકબીજાને સમાંતર. એક આપાત કિરણ એટલે કે આપાત કિરણ એટલે અહીંથી આપાત કિરણ થાય છે. આપાત કિરણ એ બી અરીસાને પીક્યુ બી પર અથડાય છે અને પરાવર્તિત કિરણ માર્ગ બીસી પર ચાલીને અરીસાને આરએસને સી પર અથડાય છે તથા ફરી સીડી પર પરાવર્તિત થઈ જાય છે. તો સાબિત કરો કે બી એટલે કે આ એબી સમાંતર સીડી થશે. એટલે કે આ એબી અને આ સીડી એ બંને શું થશે સમાંતર થાય. તો જો તો આપણે નામ આપી દઈએ અહીંથી આપણે લંબ દોરી દઈશું. આ જે રેખાઓ છે તો એ બીમાંથી એક લંબ દોરીશું અને સીમાંથી એક લંબ દોરીશું. આ સીમાંથી એક લંબ દોરીશું એટલે કિરણ દોરીશું બરાબર છે. તો જુઓ એટલે અહીંયા કિરણ દોરેલા છે. અહીંથી એક બીઈ કિરણ છે અને એક સીએફ કિરણ છે. તો રચના રેખા પીક્યુને લંબ કિરણ બીઈ દોરો. તો રેખા પીક્યુને લંબ દોરણ એક કિરણ દોર્યું બીઈ અને એવી જ રીતે આરએસ રેખાને લંબ એક સીએફ કિરણ દોર્યું. આપણે જાણીએ છીએ કે સાદા અરીસા સાથે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા હોય છે સમાન હોય છે. એટલે આપાત ખૂણો અને પરાવર્તન ખૂણો પણ કેવા છે સમાન હોય છે. એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવા છે સમાન. તો આથી બિંદુ બી આગળ ખૂણો એબીઈ બરાબર ખૂણો ઈબીસી એબીઈ અને ઈબીસી કેવા છે સમાન. એ જ રીતે અહીંયા બીસીએફ અને એફસીએસ એ પણ કેવા થશે સમાન. પરિણામ 1 અને 2 આપી દીધા. ઓકે. હવે પીક્યુ સમાંતર આરએસ આપણને ખબર છે પીક્યુ સમાંતર આરએસ. ઓકે. તો જો પીક્યુ સમાંતર આરએસ હોય તો આ બીસીએમની શું થઈ ગઈ છેદિકા. તો પીક્યુ સમાંતર આરએસ બીઈ લંબ પીક્યુ સીએફ લંબ આરએસ તો બીઈ સમાંતર સીએફ. તો બીઈ સમાંતર સીએફ આ બંને એકબીજાને કેવા થશે
સમાંતર, આ બંને એકબીજાને સમાંતર. હવે તમે આ મોબાઈલને નીચેથી જોશો, આ રીતે ફેરવી કાઢો તો શું થશે, આ સાઈડ ફેરવી કાઢો એટલે આ સાઈડ મોઢું રાખશો તો તમને શું દેખાશે, આ બંને સમાંતર રેખા, એટલે આવું કંઈક દેખાશે. ધ્યાનથી જોજો, આવું કંઈક દેખાશે. તો જુઓ, આ BE અને CF સમાંતર રેખાઓ અને આ એમની છેદિકા, બરાબર છે. તો જુઓ, BE સમાંતર CF, તો ખૂણો EBC અને ખૂણો BCF, EBC અને BCF એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ શું થશે, અંતઃયુગ્મ કોણ. તો પરિણામ 1, 2 અને 3 પરથી ખૂણો ABE બરાબર ખૂણો EBC અને ABC બરાબર BCF અને BCF બરાબર FCD. તો આ ચારે ચાર ગુણા કેવા થઈ ગયા, સમાન. હવે ચારેમાંથી જુઓ, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો AB વત્તા EBC બરાબર BC વત્તા FCD. તો AB વત્તા EBC એટલે કે એ આખો ખૂણો બનાવે છે કયો છે, તો ABC. એ જ રીતે BCF બરાબર વત્તા FCD બરાબર કયો બનાવે છે, તો કે BCD. એ બંને ખૂણા કેવા થઈ ગયા, સમાન, કે જે આસન્ન કોણ બનાવતા હતા. પરંતુ ABC અને BCD એ રેખા AB અને CDની છેદિકા BS દ્વારા બધા અંતઃયુગ્મ કોણ છે, અને અંતઃયુગ્મ કોણ જો સમાન થાય તો બંને રેખાઓ કેવી હશે, સમાંતર. તો AB એટલે કે AB અને CD પણ કેવા થશે, સમાંતર, બરાબર છે. તો અહીંયા આજના વિડીયોને પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી નવા વિડીયો સાથે મળશું, ત્યાં સુધી અસ્તુ.